any project research which you will do, suppose in your postgraduate course, MD, that is a research paper. In postgraduate degree is 3 years, 3 years, MD, MS, in any branch. So within these 3 years, you have to do a research project. That research project must be accepted by the university. Then you are eligible to appear for the exam. Is it right or not? And why research project we have to learn? We have to learn research project that what is the suppose different problems, public problems, disease problems, in the society, in the community, in the district, in the community. Okay, so that being a doctor, we have to do. I may not do by myself, but I have to guide it. I have to supervise it. I may have workers. I may have collection of data. In any research project or like that, that depends on how large it is, how longitudinally, how time it is required. So it depends on. So for which accordingly in any research project there may be multiple investigators. One may be the senior most, which may call project, suppose project in charge. Suppose this research study, I am the in charge, suppose. So I am the project in charge. If required, it is a large, we have to continue it for few months or few years. Then maybe one or two other doctors or my assistants may be required. Then for collection of data, you will go, you may collect, or there are other data collectors or health educators who will collect the data. All these things are there. So this depends on. So for this reason, why in course, in MBBS course in practical it is included, because you have to understand how to do a research project, which may be required in your life in future. When you do service, you may be in service, government service, some research project may be done. You may be in the government teaching service also. Sometimes project comes. Government of India funds come, ICMR projects come, WHO funds may come, UNICEF funds may come. You have to, or you have to apply it and the grants come. Then you have to do research. So within this 1 month period, you have to know a bit how to do research project. Fundamentally, janbe, but it is very small way. You have to some idea. So for this, some introductory class already done. After any research project, you have to make a report. This report may be, suppose for MD, MS, in a thesis paper, thesis paper, you have to publish it, you have to type it on a certain, you have to deposit it in the university. And or from that project, or after doing the research project, you want to write an article. We all call it original article. That may be published in the journals. Okay, that is required in service for what should I say, for promotion and all these things. You require, I mean, journals, publication of journals, especially required much more in teaching service. Suppose where someone enters into the service as senior resident, then he becomes or she becomes assistant professor. From assistant professor to associate professor, you must have so many articles. NMC criteria is there, university criteria is there. Then associate professor to professor, how many articles is required? That articles may be published by 1 or 2, 3 order. She may be the number 1, I mean primary author. You may be the other secondary authors. All these things are there. So for any research project, when you write it, there are usually, when you write it or when you make a report, there are usually, according to number 1, you have to give some introduction. Suppose in introduction I am telling you, your subject is prevalence of hypertension. Okay, so in introduction you have to write a bit first about hypertension. What is hypertension? Suppose I am giving examples, and not only hypertension, how you define hypertension,
According to different classifications are there. Suppose we follow most of the things WHO classifications throughout the world. So what is the WHO classification hypertension is called? This is changing also, but they are changing. Previously when our time is there, it is used to say that if more than 160 millimeter of mercury systolic, then it is called hypertension. There and diastolic how much, all these are changes. So latest one you have to write a bit, okay. And if there are other classifications, you have to write a bit. And again you have to give a bit regarding that why I want to do this type of hypertension. Then you have to write what are the most important problems regarding hypertension. If someone suffers from blood pressure, what may be the outcome, what may be the complications, what may be the all these things. So we are making knowledge, you are having other classes, medicine classes and etc. there. Even we also sometimes taught that if people suffer from hypertension, what the diseases may suffer. There may be heart problems, cardiovascular diseases, there may be atrial fibrillation, there may be even sudden death is also there, heart strokes, etc., etc., or cerebral stroke, all these things are there. You have to write a bit all those things, okay. Then you have to write, suppose as you are doing, always remember your writings or text is, why I am discussing all these things, you have to present it in our class or in future also. Why you want to do here? Suppose you may say that patients and their relatives attending the OPD of Shantiniketan Medical College comes from these areas or like that. Suppose surrounding this medical college, maybe Muluk, other things, there are so many all these things. You will get the knowledge because when you collect the data, you have their name, their age, their sex, their address, their areas, etc. also coming up there. And in this area, people living in a poor socioeconomic area, they may not have access to health, health facilities, etc. and all those things. They may not be access to the doctors, they may not be access to other health workers. So they may, and so frequently they don't check up their clinical findings. We educated people, আমরা মাঝে মাঝে মাপি কয়েক মাস পরে বা after some years our blood pressures etc. like that. So already you have discussed what are the problems of hypertension. So this area they may not have access to other things. So as I want to do a study, this study is called hospital-based study. There are other studies called community-based studies. That means you have to visit the different families of the villages or blocks, etc., then collect the data. Okay, that is community-based study. That is ideally. Because you have to maintain something, suppose every house or every fifth house or like that. Sample collection discussed, sampling discussed. So you do know how to do the sampling. Na discuss korle bhalo kore pore nebe. You do collection. So that is community-based study. So introduction. Then second point you have to write in terms of objectives. I think these are discussed objectives. Okay, why you have to do study to find out the prevalence of hypertension. You know the difference between prevalence and incidence. Prevalence কাকে বলে আর incidence কাকে বলে জানো কি? এগুলো ইনিশিয়াল সব ক্লাসে পড়ানো হয়েছে, মোস্ট অফ দেম ডিড নট অ্যাটেন্ড ক্লাস। এই যে আউট অফ আজকে 25 তোমরা 5 জন এসছো, ওরা ভাবে যে সব মেরে দেবে, জানি না মারতে পারবে কিনা, কি অবস্থা হবে আমি জানি না, এখন অনেক কিছু অনেক নিয়ম কানুন আসছে জানি না। So people not attend, so you don't know. Incidence is new cases of illness in a particular case, new cases. Suppose তুমি ডিসিশন নিচ্ছ আজকে কত নিউ কেস অফ হাইপারটেনশন ডেভেলপ করছে, রাইট? তুমি জানো না, তুমি ওকে জিজ্ঞেস করছো, ইউ আর আস্কিং দ্য ইন্ডিভিজুয়াল আপনার কি ব্লাড প্রেশার বেশি আছে, আর ইউ সাফার ফ্রম, বলে জানি না, তার মানে ওর ডায়াগনোসিস কোনোদিন হয়নি, টুডে ইউ আর ডিজিজ। তো ইট ইজ এ নিউ কেস অফ ইলনেস টুডে, বাট ডায়াগনোসিস হয় টুডে, ইট ইজ দ্য ইনসিডেন্স অফ কেস। Or you can do, you are going to the community for 7 days, you are doing some survey.
right? So 7 days, what the new cases, we are visiting family to family, every family adult I am checking the blood pressure. If I found it, I will write. So this is called new cases of incidence in the population. Okay. Prevalence is new and old cases of diseases or infection. মানে already people are suffering. তুমি জিজ্ঞেস করছো আপনার হয়তো he may show you or she may show you a prescription of a doctor or government hospital OPD ticket or private hospital OPD ticket, or he or she knows আপনার কি ব্লাড প্রেশার আছে, হ্যাঁ আমি ব্লাড প্রেশার আছে, আমি ওষুধ খাই নিয়মিত, তাহলে ওল্ড কেস। আবার নিউ কেস পাচ্ছ, আজ টুডে ইউ আর গোয়িং সার্ভে and diagnosing hypertension. So both old and new cases are called prevalence, right? তো এখানেও তুমি জিজ্ঞেস করবে all these things, আপনার কি ব্লাড প্রেশার আছে জানেন, সেটা লিখবে, তুমি মাপবে, আজকে আবার মাপবেও, ডায়াগনোস করবে, বিকজ তোমাকে মাপতে হবে হয় আফটার টেকিং ড্রাগস এটসেট্রা whether it is controlled or not, right? So it is the prevalence. তো ওই অবজেক্টিভসের পয়েন্টস লিখতে হবে, ফাইন্ড আউট, সাপোজ এখানে লিখতে পারো টু ফাইন্ড আউট দ্য প্রিভ্যালেন্স অফ হাইপারটেনশন বা ম্যাগনিটিউড অফ দ্য হাইপারটেনশন ইন দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যাটেন্ডিং দ্য ওপিডি ইজ অফ এত ইন অ্যামং দ্য অ্যাডাল্ট পপুলেশন। ওকে, তোমাদের যদি একটা জিনিস হয়, আমি জানি না তোমাদের বলেছে কিনা ওরা, যদি দেখো নাম্বার অফ পেশেন্ট সেখানে কম আসছে, নট দ্যাট মাচ, এটা তো ছোট এখনো আমাদের ওপিডিতে অ্যাডাল্ট পপুলেশন তুমি শত পাচ্ছ না, তোমার সাফিসিয়েন্ট নাম্বার, সাফিসিয়েন্ট স্যাম্পলিং হবে না, তো তাদেরকে যদি কি অ্যাকম্পানি করে কোনো আই মিন অ্যাডাল্ট যদি অ্যাকম্পানি করে, ধরো তো আমরাও ভাই তোমরাও অ্যাডাল্ট, তো তার সঙ্গে এসছে তার মা বা বাবা, বাট ও কিন্তু পেশেন্ট দেখাচ্ছে না, ওপিডি টিকিট হয়নি, তাকেও নিয়ে নিতে পারো ইফ ইউ ওয়ান্ট, রাইট? তাদেরও ব্লাড প্রেশার দেখে নিলে, এটা হলো অবজেক্টিভস। থার্ড হচ্ছে আমরা বলি যে মেথোডোলজি অর ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড মেথডস। মেথোডোলজি বলে অথবা ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড মেথডস। ওখানে তুমি ডিসকাস করতে হয় তুমি স্যাম্পলিংটা কি করে করেছো, হাউ ডু ইউ মেক আউট দ্য স্যাম্পলিং। এখানে অতটা সুযোগ নেই। এখানে আমি বললাম যেমন স্যাম্পলিং, এখানে তো অল্প দিনের জন্য, এখানে পেশেন্ট কম আসছে, তুমি হয়তো অল অ্যাডাল্টকে নিলে, অল অ্যাডাল্ট মাপলে, তাহলে সেটা কিন্তু স্যাম্পলিং হলো না, সেটা কি হলো, কমপ্লিট এনুমারেশন। কমপ্লিট এনুমারেশন, আই এম টেকিং ডাটা ফ্রম অল, কমপ্লিট। সাপোজ ইউ আর 150 স্টুডেন্ট সেকেন্ড ইয়ার, সো আমি যদি প্রত্যেকের থেকে কিছু ডাটা নিই বা কিছু জিজ্ঞেস করি, তার মানে আমি সবারটাই নিলাম, তাহলে কমপ্লিট এনুমারেশন। আমি এর আগের দিন বলেছি কমপ্লিট এনুমারেশনের গভর্নমেন্ট প্রোগ্রামের মেইন এক্সাম্পল হচ্ছে সেন্সাস। Census, every family they go and take the data, so it is census like that, complete. এবার হচ্ছে আমি 150 স্টুডেন্টস বা আমি সব স্টুডেন্টসদের নেব, ফার্স্ট ইয়ার টু এখন আমাদের এখন থার্ড ইয়ার চলছে, ফার্স্ট ইয়ার থার্ড ইয়ার কোন একটা ব্যাপারে স্টাডি করবো, সাপোজ হাইপার টেনশনই ধরলাম। তা আমার এখন তো আমাদের 4টে ব্যাচ, 4 ব্যাচ, 4 into 150 হচ্ছে কত, 600 স্টুডেন্টস। 600 স্টুডেন্টস, ইট মে নট বি পসিবল ফর মি to take data, I can make a sampling. Say sampling এর method তোমাদের বলানো হয়েছে, how to do it sampling, so that it must be representative from all MBBS students at present in Shantiniketan Medical College. এই যে আমি বলছি এটা এক্সাম্পল বলছি, you may apply this to the community same way. তুমি যতগুলো ভিলেজ আছে, এভরি ভিলেজের কত পপুলেশন হলো, তার মধ্যে স্যাম্পলিং কি নেবে, তুমি র্যান্ডম স্যাম্পলিং নেবে না সিস্টেমেটিক র্যান্ডম স্যাম্পলিং নেবে না আদার মেথডস অর অল দিস থিংস নেবে, ক্লাস্টার স্যাম্পলিং নেবে, এগুলো আছে, মেথড আছে। কারণ এখন তো এত তোমাদের এগুলো ক্লাসে যারা আছে অত বলেছেন ওনারা, বইতেও ভালো লেখা আছে, পড়ে নেবে, বুঝে নেবে মেথোডোলজি। দেন হচ্ছে ফোর্থ আমাদের ডিসক্রাইব করতে হচ্ছে ওই ফাইন্ডিংস অ্যান্ড রেজাল্টস। ফাইন্ডিংস অ্যান্ড রেজাল্টস মানে যেই ডাটাটা পাবো, এবার তো ওটাকে আমি অ্যানালাইসিস করেছি, অ্যানালাইসিস করবো, গ্রাফিক্যালি করতে পারি, ট্যাবুলার ফর্মে করতে পারি, টেবিল তোমাদের হয়তো বলে দিয়েছে, গ্রাফিক্যালি বার ডায়াগ্রাম বা অল দোজ থিংস আমি করতে পারি, অল দিস থিংস উইল ডু, এবং সেটা খুব বিস্তৃত হবে, সেটাই তোমরা হয়তো মেইনলি প্রেজেন্ট করবে। তা এবার ফিফথ হচ্ছে ইউজুয়ালি আমরা করি
কনক্লুশন মানে এই যে ডাটাটা ফাইন্ডিংসটা পেলাম তার বেসিক সামারি এন্ড কনক্লুশন। আর 6th অনেক সময় করা হয় রিকমেন্ডেশন। কারণ একটা কথা বলা হয়, হোয়াই ডু পিপল ডু রিসার্চ? রিসার্চ তোমার উন্নতির জন্য শুধু নয়, রিসার্চ হচ্ছে ফর ডেভেলপমেন্ট দ্য সোসাইটির উন্নতির জন্য। আমি আজকে এই ফাইন্ডিংসটা যেটা পাবো, সাপোজ আমি কমিউনিটি সার্ভে করছি বোলপুরে, আমি তাদেরকে এটা দিয়ে আমি গভর্নমেন্ট প্রোগ্রামে, সেটা থ্রু আমাদের ডিফারেন্ট প্রোগ্রামস আছে, আমি মাইকিং করতে পারি, ডিফারেন্ট টাইপস অফ থ্রু মিডিয়া করতে পারি, পোস্টার্স করতে পারি, তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলতে পারি আপনাদের, বা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করতে পারি। আমরা আপনাদের তো স্টাডি করলাম ইন 4 or 5 ভিলেজেস সাপোজ, অর দিস ব্লক, একটা জায়গায় করলাম, ওরা বেশিরভাগ এলো, কারণ ইনফরমেশনটা এভাবে ছড়িয়ে যাবে লোকের মুখে মুখে। আমরা বললাম যে আপনাদের এখানে হাইপারটেনশন, ব্লাড প্রেশার বেশি। কেন বেশি? আমি ফাইন্ডিংস পেলাম। ব্লাড প্রেশার কেন বেশি আমরা ভালো জানি, সেই কজ তো তুমি আগে অবজেক্টিভসে দিয়েছো। সাপোজ নাম্বার 1, ওবেসিটি হলে ব্লাড প্রেশার বেশি হতে পারে। আমার যদি ডায়েটারি ইনটেকটা ঠিক না হয়, আই টেক ফাস্ট ফুডস, more fatty foods, more energy loaded foods, calorie more, and more salt, that cause hypertension. কোনো জেনেটিক ফ্যাক্টরস থাকতে পারে, ফ্যামিলিতে আছে, সেজন্য হাইপারটেনশন হতে পারে। তারপরে আমার অন্য কোনো সাফারিংস, অর্গানিক ডিজিজ থাকতে পারে, তার থেকে হাইপারটেনশন হতে পারে। মেইনলি লাইফস্টাইল ফ্যাক্টর, আমার স্মোকিং টোকিং বা লাইফস্টাইল ফ্যাক্টরস বা আদার অ্যাডিশন থাকতে পারে, তাহলে হতে পারে। তাহলে আমি অ্যাওয়ারনেস করবো। তাহলে রিকমেন্ডেশনটা হচ্ছে অল দোজ থিংস। আমি এটা পেলাম, তাহলে তার মধ্যে হোয়েন ইউ কালেক্ট ডাটা, তুমি তো তোমাদের ফরম্যাটিং বা ওটাকে আমরা বলি কোশ্চেনার শিডিউল দেওয়া হয়নি না? সেটা কি তোমাদের কালেক্ট করতে বলেছে না তৈরি করতে বলেছে? কি বলে ডিসকাস করবে? তো সেটা তৈরি করেছো? তো কবে করবে? আর টাইম কোথায়? আমি যাই না। কোশ্চেন শিডিউল পর, তাহলে কালকের ক্লাসে সেটা ডিসকাস হবে বা হবে। কোশ্চেন একটা শিডিউল করতে হয়। তুমি গোয়িং, তোমার কোনো ইয়ে পড়ো, পাবে তুমি, ইভেন গুগলে, নেটে গেলেও পাবে, কোশ্চেনিয়ার শিডিউল ফর স্টাডি অফ হাইপারটেনশন অ্যান্ড অল দোজ থিংস। কিছুটা আইডিয়া পাবে। তারপর অ্যাকর্ডিং টু হুইচ এরিয়া ইউ আর টেকিং, হোয়াট টাইপ অফ পপুলেশন ইউ আর কালেক্টিং, ইউ উইল গেট সাম আইডিয়া। কোশ্চেনিয়ার শিডিউল মিনস একটা ডেটা আমরা যখন টুকবো, আমি তোমাকে, তুমি পেশেন্ট, তোমাকে ডাটা এখনই দেখছো কেন? মানে নেটে পাগল হয়ে। তো আমি কোশ্চেনের যখন তোমায় দেখছি, তোমার থেকে ডাটা নিচ্ছি, তো আমি কি নিই? প্রথমে বলি না তোমার নাম কি, বা তোমার এজ কত, তোমার সেক্স তো আমি দেখতে পাচ্ছি বা জিজ্ঞেস করলাম, বা ওইতে তোমার কোথায় থাকো, অ্যাড্রেস এন্ড অল দোজ থিংস। দেন আই টেক ইউর এনি সাফারিংস ফ্রম ইউ, সাপোজ হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস, কোনো সাফারিং আছে কিনা, মেডিসিনে তোমাদের পড়ানো হয় হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস এটসেট্রা, সাফারিং আছে কিনা। তার আগেও আমরা অনেক সময় সোশিও ইকোনমিক ডাটা, সাপোজ তোমার ফ্যামিলিতে কে কে আছে, ইফ ইউ আর দ্য অ্যাডাল্ট অফ দ্য ফ্যামিলি, হাউ আর কি, আরে কি বলে সংসারের কর্তা, ইংরেজিতে কি, হেড অফ দ্য ফ্যামিলি। এখন আমাদের মাঝে মাঝে হয়, মানে মনে থাকে না, হেড অফ দ্য ফ্যামিলি হয়। তাহলে হেড অফ দ্য ফ্যামিলি, হোয়েদার হিজ ইনকাম ইজ দেয়ার, ইনকাম, অকুপেশন এটসেট্রা। অ্যান্ড অনেক সময় কিছু স্টাডিতে সব যত ফ্যামিলি মেম্বার্স আছে, প্রত্যেকের নাম, ধাম, বয়স, তাদের এডুকেশন, তাদের এনি ইনকাম এটসেট্রা সব টক হয়। তাহলে দিজ আর কল্ড সোশিও ইকোনমিক ডাটা। সেই সোশিও ইকোনমিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন রিসার্চ স্টাডি। তাহলে আমি কম্পেয়ার করব, আমি যে হাইপারটেনশনটা পাবো এজের সাথে কি রিলেশন আছে। আমাদের কমন সেন্স, আমরা জানি যত এজ বাড়বে তত হাইপারটেনশন। এই যে আমাদের বয়সে আমরা সবাই কিন্তু আমাদের একটা বা দুটো করে ট্যাবলেট খেতে হচ্ছে হাইপারটেনশনের জন্য, বয়স হলে হয়। তোমাদেরও বাড়িতে বাবা বা দাদু দিদাদের খেতে হচ্ছে। তাহলে এইজের সঙ্গে আছে। আমি সেক্সটা নেব কেন? আর হোয়েদার ইজ দেয়ার এনি রিলেশন বিটুইন সেক্স, যে মেলের বেশি পাচ্ছি না ফিমেলের বেশি পাচ্ছি, বা ফিমেলের বা মেলের যদি বেশি পাই কোন এজ গ্রুপে বেশি পাচ্ছি, 60 to 70 ইয়ার্স এজ গ্রুপে বেশি পাচ্ছি না 50 to 60 ইয়ার্স বেশি পাচ্ছি। অল দিস থিংস রিলেশনস আর দেয়ার। এটাই হাউ টু ডু ক্যালকুলেশন, সেটা ফাইন্ডিংস অ্যান্ড রেজাল্টসে আসবে, আমরা ট্যাবুলার ফর্মে করব। তাহলে নিলাম, তাহলে আমি সোশিও ইকোনমিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স নিলাম ডাটা ওই শিডিউলে। আমি এনি সাফারিংস অর এনি সিমটমস
ইয়েতে তো কিছু সিমটম হয়, সিমটম থাকলে সেটাও নিলাম, এবার ব্লাড প্রেশার মাপলাম সেটাও নিলাম, অন্য জায়গায় আরো কিছু কিছু নিতে হয়। এখানে হয়তো ব্লাড টেনশন বলে তোমাদের আমরা যে ধরো ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস নিলাম, অ্যানিমিয়া সাফারিং আছে কিনা বা আদার থিংস আছে কিনা এগুলো নিলাম। এগুলো যেই শিডিউলে যেই কি বলবো ফরম্যাটে নেওয়া হয় তার নাম হচ্ছে কোশ্চেনেয়ার বলা হয়, কোশ্চেনেয়ার অর শিডিউল, কোশ্চেনেয়ার শিডিউল, QUESTIONNAIRE, questionnaire schedule, SCHEDULE. Questionnaire schedule means I am asking questions or examining it, taking the data. It is called questionnaire schedule, right? এই questionnaire schedule তৈরি করতে হবে, করে ডাটা কালেকশন করতে আর প্রেজেন্ট করতে হবে। This is the method of মানে common method of research study. Okay, so this research study we এনি টপিক, এটা তোমাদের আইডিয়া নেই বলে আমাদের এখান থেকে হয়তো বলেছে তোমরা হাইপার টেনশন করো। আইডিয়ালি আমাদের অনেক প্রবলেমস আছে, তোমাদেরকে প্রতিদিন ফ্যামিলিতে নিয়ে যাওয়া একটু প্রবলেম হয়, সেই জন্য আমরা ওপিডিতে করেছি। অন্য মেডিকেল কলেজগুলো তো মেনলি ওপিডি করে, তবে ইন গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ পেশেন্টস লোড ইজ মাচ মাচ মোর, সো দে ডু দ্য ভেরিয়াস টাইপস অফ স্টাডি। আমাদের এখানে করেছে, আগের বছরের যারা আছে তারা কিভাবে করেছে, যে করেছে বেশিরভাগই করেনি, তোমরা আজকে 5 জন আসছো, ওদেরও ব্যাচে এরকম অল্প কয়েকজন যে করেছে তারটা একটু পড়ে নিলে, তারটা দেখে নিলে, তাহলে ইউ উইল গেট দ্য আইডিয়া অবজেক্টিভসে কিভাবে লিখতে হয়, মেথোডোলজি কিভাবে লিখতে হয় বা করেছে, বা তার ডেটাটা দেখে নিলে, দেন ইউ উইল গেট দ্য আইডিয়া। ওকে, সবসময়। তারপরে এখন তোমরা হয়তো করছো না, ভবিষ্যতে ইন এমবিবিএস এর শেষের দিকে বা তোমাদের ভিডিও পড়তে হবে, ইউ আর গোয়িং টু দ্য লাইব্রেরি, লাইব্রেরিতে জার্নালগুলো থাকে না, জার্নাল থাকে, এই জার্নালের থেকে টপিক দেখবে, পাবলিক হেলথ রিলেটেড জার্নাল, পাবলিক হেলথ রিলেটেড কি জার্নাল আছে দেখে নেবে, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ পাবলিক হেলথ আছে, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ কমিউনিটি মেডিসিন আছে, আরও আছে। তো অল দিস থিংস এর যে টপিকগুলো, কোনো একটা টপিক দেখে নিলে, ইভেন হাইপারটেনশন রিলেটেড টপিকস আর অলসো দেয়ার, তো ইউ গো থ্রু ইট।